Good morning, students. Today we start with the isomorphisms. An isomorphism is a structure relating map. That is, compare these three tables. If we substitute 1 equal to 0 and minus 1 equal to 1, then these two tables look like the same. And if we substitute in this table, substitute 0 equal to E and 1 equal to A, then these two tables will look like the same. So these three tables, that is these three groups are have the same structure. That's the meaning of isomorphism. That is, the two groups are said to be isomorphic if they have the same structure, group structure. And formal definition for isomorphism is that G1, G2 be groups and phi from G1 to G2 be a function, then phi is said to be group isomorphism if phi is 1 to 1 and on to, and phi of A be equal to phi of A into phi of B for all A, B element of G1. In this case, G1 is said to be isomorphic to G2 and is denoted by this symbol G1 isomorphic to G2. So, to prove two groups are isomorphic, we have to find a map phi from G1 to G2 which is 1, 1, on to, and also satisfies this condition. This condition actually gives that two binary structures that preserves this map of phi, preserves that two binary structures, binary operations. And this property, in some text, this property is known as a homomorphism. And next is consequence of definition of an isomorphism. We have discussed this one, phi of A1, A2, etc. An equal to phi of A1 into phi of A2 into etc. phi of An. Phi of An, A raised to n is equal to phi of A the whole raised to n. Now, the next two properties are very important. First one is phi of E1 equal to phi of E2, phi of E1 equal to E2 and phi of A inverse equal to phi of A the whole inverse. For that, let E1, A2 be the identity elements of G1 and G2 respectively. Then E1 into E2, E1 into E1, phi of E1 into E1 using the definition of isomorphism, phi of A1, A2 equal to phi of A1 into phi of A2. Therefore, phi of E1, E1 equal to phi of E1 into phi of E1. But E1 into E1 is E1 because E1 is an identity. Therefore, which is equal to phi of E1. Now, this is an element of phi of E1 is an element of G2. So, when we multiply this phi of E1 with the identity element of G2, that is with E2, then you will get a phi of E1 itself. Now, compare the equation. The leftmost side phi of E1 into E1, phi of E1 equal to the rightmost side phi of E1 into E2 എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് G2 എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ phi of E1 രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് phi of E1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get phi of E1 equal to E2. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ അതിന്റെ റീസൺസ് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi of E1 equal to E2 എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് an isomorphism maps an identity element of G1 into identity element of G2. ഇനി അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയാണ്. എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ phi of എയുടെ ഇൻവേഴ്സിലേക്കാണ് phi മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് G1 ഒരു എലമെന്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും G1 എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം G1 ഗ്രൂപ്പ് ആക്സിയം വെച്ചിട്ട് ഓരോ എലമെന്റുകൾക്കും അവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി phi of A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു phi of A കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. phi of A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു phi of A phi എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമോർഫിസം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? phi of A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ G1 എലമെന്റ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സും എയും. അത് ഇൻവേഴ്സസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആയതുകൊണ്ട് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഓഫ് G1, അതായത് E1 എന്ന് കിട്ടും. So, which is equal to phi of E1. But phi of E1 E2 ആണെന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, this is equal to E2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് phi of A into some element equal to E2 എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് G2ലാണ്. അപ്പം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ എലമെന്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഈ എലമെന്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതായത് phi of A ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് phi of Aയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് phi of A ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു phi of A ഇൻവേഴ്സ്. Okay, so phi of A raised to n equal to phi of A whole raised to n എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനും ശരിയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഓൾസോ. സീറോയ്ക്ക് ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n element of n.
n element of z. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ സി സ്റ്റാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഐ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ സി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ, ഐ ക്യൂബ് എക്സെട്ര ആ രീതിയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഐ റേസ്ഡ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ വരുന്നത് ഐ, പിന്നെ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1 ആയി, ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ -i ആയി, ഐ റേസ്ഡ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആയി, ഐ റേസ്ഡ് 5 എടുത്താൽ വീണ്ടും ഐ ആണ്, ഐ റേസ്ഡ് 6 എടുക്കുമ്പോൾ -1, അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവർ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആകെ 4 എലമെൻറ്റ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. ആരൊക്കെയാ? 1, ഐ, -1, -i. And we can write it as in terms of, in powers of I. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1, ഐ സ്ക്വയർ, ഐ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ 4 എലമെൻ്റ് ഉള്ള വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി നമുക്കറിയാം. അതാരാണ്? Z4. 0യുടെ ക്ലാസ്, 1ൻ്റെ ക്ലാസ്, 2ൻ്റെ ക്ലാസ്, 3യുടെ ക്ലാസ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡുലോ 4. നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ടേബിളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഐയുടെ ഐ ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ടേബിളാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1നെ നമ്മൾ ഐ റേസ്ഡ് 0 എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ, ഐ റേസ്ഡ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ്, അവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി 1 ആണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പം ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ഇത്. ഇതിൽ അഡീഷൻ മോഡുലോ 4 എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ഇത്. ഈ 2 ടേബിളിലും നമുക്കൊരു കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2 ടേബിളിനും ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഇവിടുത്തെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ഫൈ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കൗൺട്രൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് Z4ൽ നിന്നും ഐയിലേക്ക്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കോൺട്രൻസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ്ഡ് n. ഈ രീതിയിലൊരു മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ 0യുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ 0 എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഈ എലമെൻറ്റിന് ഇവിടെ ഐ റേസ്ഡ് 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 1 എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിന് ഐ റേസ്ഡ് 1, 2 എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിന് ഐ റേസ്ഡ് 2യിലേക്കും 3 എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിന് ഐ റേസ്ഡ് 3യിലേക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളും ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ഈ ടേബിളിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളും ഈ ടേബിളായി മാറും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ റേസ്ഡ് 2ന് പകരം ഐ റേസ്ഡ് 2, 3ക്ക് പകരം ഐ റേസ്ഡ് 3, 0ന് പകരം ഐ റേസ്ഡ് 0, 1ന് പകരം ഐ റേസ്ഡ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു 1, 1, 1, 2 കറസ്പോണ്ടൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് വി പുട്ട് ദിസ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് 2 ടേബിൾസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദി സെയിം ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് 2 ടേബിൾസ് ആർ ദാറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഐസോമോർഫിക്. അത് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞത്. ഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മാപ്പ് വെച്ച് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ്ഡ് n എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് 1, 1 ആണ്, ഓൺ 2 ആണ്. കൂടാതെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്ന ഫൈ ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കറിയാം n കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു m mod 4 ആവുകയാണെങ്കിൽ n കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു m mod 4 ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് n മൈനസ് m ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 4 ആയാൽ മാത്രമാണ് n കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു m mod 4 ആവുക. അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n എന്നുള്ള ക്ലാസ്സും m എന്നുള്ള ക്ലാസ്സും സെയിം ആവുക എപ്പോഴാണ്? ഈ 2 എലമെൻറ്റുകളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആവുക ഇൻ mod 4ലായാൽ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ റേസ്ഡ് എന്നും ഐ റേസ്ഡ് എമ്മും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഐയുടെ 4th പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആയി മാറും. സോ നമുക്കിവിടെ ഐ റേസ്ഡ് n ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ്ഡ് എം എന്ന് കിട്ടും. ഇഫ് എന്നും എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 4 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഐ റേസ്ഡ് 4 ഈക്വൽ ടു 1 ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് m ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് n കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു m mod 4 വിച്ച് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഐ റേസ്ഡ് n ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ്ഡ് m എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ തമ്മിലൊരു 1, 1 കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും.
പിന്നെ ഓൺ ടു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്, കാരണം ഇവിടെ 4 എലമെൻറ്റ്സും ഇവിടെ 4 എലമെൻറ്റ്സും തന്നെയാണ്. സോ 1 1 ഓൺ ടു കറസ്പോണ്ടൻസ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നമ്മളുടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ ഓപ്പറേഷനാണ്. ഇവിടെ Z4ലെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ക്ലാസ് പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈ ഓഫ് n ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് എം എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ. ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ n പ്ലസ് എം എന്ന് എഴുതിയത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫൈ n ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഫൈ ഓഫ് n പ്ലസ് എം ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഓഫ് n പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എന്നാണ് വരിക, കാരണം അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ Z4ലെ ഓപ്പറേഷൻ ആ രീതിയിലാണ്. ഇനി ഫൈ ഓഫ് n പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫൈ ഓഫ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റേസ്ഡ് n ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് n പ്ലസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റേസ്ഡ് n പ്ലസ് എം. അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഐ റേസ്ഡ് n ഇൻറ്റു ഐ റേസ്ഡ് എം എന്ന് എഴുതാം. ഐ റേസ്ഡ് n എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഓഫ് n ആണ്, ഐ റേസ്ഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എം ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഫൈ ഈസ് ആൻ ഐസോമോർഫിസം ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു Z4. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ആറും ആർ അണ്ടർ അഡീഷനും ആർ പ്ലസ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി ആറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആർ പ്ലസ്, പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഐസോമോർഫിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനായിട്ട് ആർ അണ്ടർ അഡീഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ആർ പ്ലസ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ഫൈ ഫ്രം ആർ ടു ആർ പ്ലസ് ബൈ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ്ഡ് എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ആർ പ്ലസിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. കാരണം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആർ പ്ലസിലേക്കുള്ള മാപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഫൈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് മാപ്പ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ പ്ലസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 ആണ്, ഓൺ ടു ആണ്, കൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ എന്താണ് പ്രിസർവൻസ് ഓഫ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ, ആ കണ്ടീഷൻസും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 1 ആണ് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ്ഡ് വൈ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇനി രണ്ടിടത്തും എൽ എൻ എടുക്കുന്നു. ഇയും എൽ എനും ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എൽ എൻ ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ഇ റേസ്ഡ് വൈ എന്ന് കിട്ടും. ബട്ട് എൽ എൻ ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്, എൽ എൻ ഇ റേസ്ഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടി, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈ ഈസ് എ 1 1 ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഫൈ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫൈ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആർ പ്ലസിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ആറിലൊരു ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ആർ പ്ലസിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ് ആർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ്. അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ്, എൽ എൻ ഓഫ് ആർ. നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ എൽ എൻ, അതുകൊണ്ടാണ് എൽ എൻ ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫൈ ഓഫ് എൽ എൻ ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ്ഡ് എൽ എൻ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ആർ എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് എടുത്തപ്പം അതിനൊരു പ്രീ ഇമേജ് എൽ എൻ ആർ ആറിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടി, സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എൽ എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദെർഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഈസ് ഓൺ ടു. ഇനി നമുക്ക് ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്നാണ്. ഇപ്പം സപ്പോസ് ആർ പ്ലസിലെ ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ അഡീഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ബട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇ റേസ്ഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ്ഡ് വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് വൈ. ദെർഫോർ ദിസ് ഫൈ പ്രിസർവ്സ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ 1 1 ആണ്, ഓൺ ടു ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിസർവ്സ് ദ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷനും കിട്ടി. ദെർഫോർ ദിസ് ഫൈ ഈസ് ആൻ ഐസോമോർഫിസം ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആർ അണ്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ആർ പ്ലസ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് രണ്ടും ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റിനോട് അത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് കിട്ടുക. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.